안녕하세요. 고올레산 콩기름 쇼케이스 세미나에 함께하신 여러분을 환영합니다. 배우 김예원입니다. 이번 영상을 준비하면서 고올레산 콩기름의 다양한 매력을 경험했는데요. 연기자로서는 정말 신선하고 즐거운 경험이었습니다. 오늘은 여러분들에게 조금 더 전문적인 정보를 제공해 주실 네 분을 모셨는데요. 첫 번째로 크리스 케케 셰프님. 미국 시카고에서 영상으로 보내주셨습니다. 고올레산 콩기름의 다양한 활용을 요리 전문가로서 자세히 소개해드리겠습니다. Hi, I'm Chef Chris Ketke coming to you from my home in Chicago, and I'm very pleased to be with you today to cook with hyoleic soybean oil. This is a very versatile oil that has application in the kitchen from deep frying to a very light and airy cake, from the kitchen to the bake shop. So let's first take a look at this premium oil as a deep fry oil. Hyoleic soybean oil is a liquid oil, which means that it's easy to pour into a deep fryer as opposed to some of the solid or semi-solid fats. It also makes it a lot easier to filter. This oil also has no trans fats and is low in saturated fat, which means it's a healthy fat. 네, 그렇습니다. 고올레산 콩기름은 건강하게 먹을 수 있는 프리미엄 식용유인데요. 고올레산 콩기름은 다른 기름과는 다르게 중성적인 맛을 지니고 있어서 튀김 재료의 본연의 맛을 잘 살려준답니다. 예를 들면 감자튀김 같은 거요? Now we're going to see a bunch of other attributes of this great oil in the recipes that I'm about to do. So let's begin with one of the most popular deep fried items, French fries. Now French fries have a very subtle flavor, and what's important about this oil is that it has a neutral flavor. If this oil is off or has strong flavors, it's going to make these French fries really taste terrible. In addition, this oil has a very high smoke point, which is a great thing for French fries. Drop them into the oil, 350 degrees or 175, and this is what most restaurants do so many times every day. Once the fries are golden brown, just like that, take them out. We're going to let them drain. Now, this is really where the neutral flavor, the clean flavor of hyoleic soybean oil really shows its stuff. Because now what do I have here? I have the flavor of French fries that have that great earthy flavor and nothing else. A little bit of salt or any other seasoning that you wish to put on the fries, and they're ready to eat. 고온 조리된 튀김 요리는 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 갖게 되는데요. 고올레산 콩기름은 중성적인 맛뿐만 아니라 고온 조리가 가능하다는 또 하나의 장점이 있다고 합니다. So now that we just got done with those delicious French fries, crunchy on the outside, soft and fluffy in the middle, we're going to move to a battered product. So this is going to be battered fish. And a battered product like fish, it has to have an oil that's very neutrally flavored. It'll pick up any off flavors from the oil. One of the advantages of the hyoleic soybean oil is that it can stay at higher temperatures for long periods of time. It's a very stable oil. We're going to see that repeated throughout this demonstration. Now, to make our battered fish, I have right here some cod, and it's been seasoned just with a little bit of salt and pepper first, and I'm just putting that into what's called a pre-dust. In this case, just very simply, some flour. Pat that right in. And what that's going to do is allow for the batter to stick better and more evenly to the fish. So I drop it into the batter and then coat it very nicely. Now this gets a little bit messy, and we're going to do what's called the swimming method here. Now the swimming method basically means I'm going to take this once it's coated, come up here and drop it right into the oil. 350 Fahrenheit, or what would be 175 degrees Celsius. Our cod is done. When it's perfectly browned and crunchy on the outside, that's what makes fried fish so good. It's a little bit like those French fries, soft in the middle, crunchy on the outside. Now I let those drain just for a moment because you want to serve those super hot. I'm going to put them right here along with some of those French fries from earlier.
And there's a great portion of fish and chips. I actually put some smoked paprika and black pepper on top of those fries because I like the flavor of it. Now, you know, there's a lot of restaurants that literally live or die. They stay in business or not because of the fried items they make. And that all has to do with the quality of the oil. Again, high oleic soybean oil is great for deep frying in those kind of restaurants where those fryers are working all. 주방에서 튀김 요리를 해보신 적 있으신가요? 튀김 요리를 하다 보면 기름때가 생기고 이는 청결 문제뿐만 아니라 튀김기 유지 보수에도 악영향을 끼치는데요. 고울레산 콩기름이 이런 문제를 해결하는데 한 발짝 다가갔습니다. Restaurants that live or die by their deep fryers, you have to think right away of fried chicken and all the fried chicken restaurants, and most specifically, buffalo wings. Now, just a little sort of parentheses here. You know, buffalo wings were invented in Buffalo, New York, which is why they're called buffalo wings. But in any case, you'll notice also in a lot of those restaurants where those fryers are on and working all the time, you'll see a lot of buildup on the fryers. And one of the advantages of high oleic soy is that it doesn't have polymerization like the other oils. In other words, it resists that buildup. For restaurants, that's really important because that reduces on labor costs and it also reduces on the maintenance costs of the deep fryers. Again, we're all about saving money by using high quality oil. 돈가스와 같이 튀김옷을 입혀서 오랫동안 튀기는 요리는 기름을 자주 갈아줘야 할 것 같은데요. 고울레산 콩기름은 다른 기름에 비해 더 오래 쓸 수 있다고 합니다. Breading is another technique where high oleic soybean oil really shines. Even with the abuse of high heat and little bits of breadcrumbs that fall off into the oil during the frying process, high oleic soybean oil is up to the task and lasts 2 to 3 times longer than common oils. And what does that mean for restaurants? Well, it means savings in terms of oil and the labor it takes to change out the fryer. So what are we going to make for a breaded item? How about tonkatsu? So to make it, I've already taken our pork loin right over here, and I like to brine it for about an hour in a mixture of sugar, salt, water, a little ginger, garlic, and then I just take a knife and I slice through the fat cap on top of the pork chop. Then I'm going to take this jacquarder that basically puts needles into the meat. That helps to tenderize it. And then I'm going to place this into plastic wrap, flip it over. I'm going to use sort of the pointed part of the meat mallet. And I'm just going to flatten this on both sides a little bit. And that's done to flatten it, but also to tenderize the meat just a little bit more. Now, for the breading process. We're going to do a standard breading, which is flour, egg, and panko breadcrumbs. And for this, I'm going to start with my wet hand. Wet hand puts it into the flour. My dry hand moves it in the flour, takes it out, puts it into the egg. My wet hand then takes it out of the egg and puts it into the panko. My dry hand then flips that around in the panko. Press the panko on a little bit, and now it's time to fry our tonkatsu. Put it into the basket, put it into the oil. The oil is about 162 Celsius, 325 Fahrenheit. Takes about 8 or 9 minutes. Once the tonkatsu is done, we're simply going to remove it from the deep fryer, let it drain for just a couple of moments. And again, one of the things about this oil is it seals that outside. It makes it so crunchy and so moist and delicious in the middle. So let's sort of cut it up and see how it is. So I'm going to take a sharp knife and just make some cuts right through it. You can hear the crunchiness of those breadcrumbs. Take this, slide it onto a serving tray. Oh, it's still beautiful inside, nice and moist. I'm going to serve it with some shredded cabbage and, of course, a little bit of tonkatsu sauce. And there it is. So we've seen our high oleic soybean oil, really the star of the show in items that are breaded, battered, floured, and even just French fries. Across the board, it is perfect and so delicious in the deep fryer. 방금 전 보신 셰프 크리스의 영상에서 생활 속 팁을 하나 배웠답니다.
우리나라 전이나 돈가스처럼 젖은 튀김옷과 마른 튀김가루를 번갈아 쓸 때는 손에 가루가 뭉쳐서 손도 엉망이 되고 전도 지저분해졌는데요. 마른 손과 젖은 손을 구분해서 쓰니까 훨씬 깔끔해졌는데요. 쿠키나 케이크 등 베이킹에서 필수템, 버터를 콩기름으로 대체할 수 있다고 합니다. 버터를 녹여 쓰는 것보다 편리하고 무엇보다 건강을 위해서 고올레산 콩기름으로 베이킹을 하는 법 꼭 알아둬야겠어요. High oleic soybean oil also has great potential in the bake shop because of its clean, neutral flavor and its ability to resist rancidity. And that, of course, is due to its higher oxidative stability. And that's so important because that's what gives us shelf life in our baked products. It's also important in things like the mayonnaise that we talked about before and other cold sauces. So where do we see it in the bake shop? Well, first of all, oil is used very commonly in muffins and other quick breads where the oil is incorporated into the wet ingredients, the egg and the milk, and then it's put into the dry ingredients and turned into beautiful muffins. But what I'm going to make for you today is a very special cake called a chiffon cake. And this is actually an offshoot of the angel food cake. It was invented in 1927 and it was kind of a secret. And the reason that it was so delicious and its secret was, well, lots of oil. And so the high oleic soybean oil in this recipe is going to be absolutely amazing. And this is how we make it. We start with some egg yolks. I'm going to put in some orange zest along with a bunch of orange juice. I'm going to whisk that all up to basically mix the yolks and the juice together. Pour in the high oleic soybean oil until that is all incorporated. This then gets poured into a mixture of dry ingredients. In this bowl, I have flour, sugar, baking soda, and just a little bit of salt. I'm going to combine this. It's going to make kind of a thick batter almost. I'm going to whisk that together. Again, this is a cake that comes together so quickly. Okay, and now the last thing is to whip the egg whites. I'm going to put a little cream of tartar in with the egg whites. I'm going to turn those on to high speed and we're going to whip them up until they're a nice firm foam. It only takes a couple of minutes to whip up those egg whites. You want to be sure that the egg whites are completely firm but not dried out. And then I'm going to simply put those egg whites into our mixture. And I want to fold the egg whites in without deflating them, but at the same time being sure that we have a nice homogeneous mixture. That's always the challenge whenever you're leavening with egg whites. Now that it's all mixed up, we have a very special pan that we use for this pastry, for this cake. And I'm just going to pour it all around the pan. One of the things that's essential to this cake is that you never grease the outside of the pan, because we want to be sure that it kind of almost sticks to the pan when it goes into the oven. That helps it rise. When it's all in here, we're going to bake this at 350 degrees, which is about 175 Celsius, for about 45 minutes or so. As our chiffon cake bakes in the oven, it's going to rise way up because of those egg whites. And interestingly, when it comes out, you actually cool it inverted. Now this cake is going to be light as a feather, but also very rich because of the high oleic soybean oil that we put into it. All you have to do right now is cut yourself a slice and enjoy it in all of its crowning glory. Look at all the food that we've made in just a very short period of time. High oleic soybean oil is a versatile oil. It can take the heat. It's clean tasting, resists rancidity, and is a healthy oil. It was such a pleasure being with you today. 이렇게 고올레산 콩기름은 다양한 용도로 사용이 가능하고 특히 튀김에 필수적인 고운 조리가 가능합니다. 그 맛도 깔끔하고 산패가 덜 되어 오래 사용할 수 있는 고올레산 콩기름. 셰프 크리스가 말한 대로 프리미엄 오일이네요.
네, 고올레산 콩기름을 조금 더 자세하게 들여다볼 기회를 가지겠습니다. 산패가 덜 되고 고온 조리를 가능하게 하는 고올레산 콩기름의 화학적 특성을 설명해 주실 분을 모셨습니다. 김병희 교수님 부탁드립니다. 안녕하세요. 숙명여대 식품영양학과 김병희 교수입니다. 최근 국내에서 하이 올레익 소이빈 오일, 고올레산 대두유의 사용이 허가되면서 식품업체와 소비자들의 관심이 높아지고 있습니다. 그래서 오늘 저는 이 고올레산 대두유를 식품 제조에 사용 시 사용자들이 알아야 할 화학적 특성에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 고올레산 대두유의 몇 가지 일반적인 화학적 특성에 대해서 보겠습니다. 2020년 올해 초에 식품의약품안전처에서 식품의 기준 및 규격 개정안 고시를 발표했는데 여기서 대두유의 요오드가 규격인 123에서 142에 더해서 75에서 95의 요오드가 규격을 신설했습니다. 이는 그동안 국내에서 고올레산 식용유로서 고올레산 해바라기라든지 고올레산 홍화시유 등만이 그동안 제한적으로 사용이 되어 왔는데 바로 이 신설된 요오드가 규격을 통해서 이제는 고올레산 대두유도 식품의 제조에 사용이 가능하다는 것을 의미합니다. 이 표에서도 보시는 것처럼 고올레산 대두유의 요오드가는 80에서 한 90 정도로 이 신설된 요오드가 그 규격 내에 포함이 됩니다. 이 요오드가 외에 몇 가지 또 다른 일반적인 화학적 특성을 보겠습니다. 먼저 비누학과입니다. 그런데 이 비누학과의 경우는 이 고올레산 대두유의 비누학과에 대한 자료는 찾을 수 없었습니다. 하지만 일반 대두유와 고올레산 해바라기의 비누학과가 서로 유사한 것을 봤을 때 역시 고올레산 대두유도 유사한 비누학과를 갖고 있을 거라 생각됩니다. 이들 요오드과 비누학과 외에도 몇 가지 기본적인 화학적 특성을 보겠습니다. 신선한 고올레산 대두유의 유리지방산 함량은 최대 0.05%, 과산화물가는 최대 1.0 정도로 나타나 있고 특히 산화 안정성의 주요 지표인 OSI 값은 110도에서 최소 25시간 이상으로 나타납니다. 따라서 이 고올레산 대두유의 OSI 값은 일반 대두유의 OSI 값인 8시간에 비했을 때 한 두세 배 정도 긴 수준으로 이는 고올레산 대두유가 일반 대두유에 비해서 산화 안정성이 훨씬 우수하다는 것을 의미합니다. 고올레산 대두유의 몇 가지 일반적인 물리적 특성도 함께 보겠습니다. 식용유의 색깔을 나타내는 지표로 많이 사용이 되는 로비본드 색도값의 경우도 보시면은 고올레산 대두유도 일반 대두유나 와 같은 일반 식용유와 유사한 색깔, 즉 노란색을 나타내는 것을 알 수 있습니다. 그리고 수분 함량은 0.05%, 약 500ppm으로 이는 일반 식용유에서 분석된 수준과 유사한 수준입니다. 콜드 테스트, 냉각 시험에서도 이 고올레산 대두유를 0도씨에서 정체했을 때 5시간 30분 정도 최소 그런 맑고 투명한 상태를 유지하는 것을 알 수 있습니다. 다음은 고올레산 대두유의 지방산 조성을 대표적인 그런 일반 식용 유지들의 지방산 조성과 비교해서 보겠습니다. 이 자료는 컬리소이에서 제공한 자료입니다. 먼저 맨 위에 보시면 일반 대두유의 지방산 조성을 보실 수가 있습니다. 일반 대두유에서는 다중불포화 지방산의 일종으로 이중결합을 2개를 가지고 있고 오메가6 지방산의 일종인 리놀레산 함량이 가장 높습니다. 약 54%로 전체 지방산의 절반 이상을 차지합니다. 이에 비해서 이중결합 1개를 갖고 있는 단일 불포화 지방산인 올레산의 경우는 23%로 이 리놀레산 함량의 절반에도 못 미치는 수준입니다. 그리고 또 일반 대두유는 다중불포화 지방산이면서 그리고 오메가3 지방산인 리놀렌산
을 함유하고 있는 것으로 잘 알려져 있는데 이 리노렌산 함량이 약 8% 정도 됩니다. 다음은 고올레산 대두유의 지방산 조성을 보시겠습니다. 이 자료에서는 두 가지 종류의 고올레산 대두유의 지방산 조성을 지금 두 번째 줄과 세 번째 줄에서 보여주고 있는데요. 보시는 것처럼 두 가지 제품에서 모두 다 올레산의 함량이 70% 이상인 것을 보실 수가 있습니다. 이에 반해서 리놀레산의 함량은 16%, 8%로 일반 대두유에 비해서 현저히 낮은 것을 볼 수가 있고, 그리고 리놀렌산의 함량은 아까 3%, 2%로 리놀렌산 함량이 줄어든 것도 보실 수가 있습니다. 이 고올레산 대두유의 지방산 조성을 역시 또 다른 고올레산 식용유의 일종인 고올레산 해바라기하고 비교해서 보겠습니다. 역시 이 고올레산 해바라기도 올레산 함량이 가장 높은데 이 함량값은 약 82%로 고올레산 대두유보다는 다소 높은 것을 보실 수가 있습니다. 저는 이번 이 세미나 발표 자료를 준비하면서 이 고올레산 대두유의 화학적 조성 몇 가지를 직접 저희 연구실에서 분석해 봤습니다. 이 슬라이드는 시중에서 구입한 고올레산 대두유, 일반 대두유, 그리고 고올레산 해바라유기의 전체 지방산 조성과 위치별 지방산 조성을 비교해서 보여주고 있습니다. 여기서 토탈이라고 적혀 있는 부분들이 전체 지방산 조성이고 SN2, SN13, 27라고 적혀 있는 컬럼들이 위치별 지방산 조성을 보여주고 있습니다. 먼저 보시는 것처럼 고올레산 대두유의 올레산 함량은 73%로 앞서 보신 컬리소이에서 보신 자료에서 나와 있는 수치와 유사한 수준입니다. 그런데 이 올레산의 위치별 지방산 조성을 보시면 고올레산 대두유의 경우는 2번 위치에서 80%, 그리고 13 위치에서는 69.4%로 2번 위치에서의 올레산 함량이 13 위치에서의 올레산 함량보다 높은 것을 보실 수가 있습니다. 일반적으로 식물성 식용유의 경우 그 안에 분포하고 있는 불포화 지방산이 13 위치보다는 주로 2번 위치에 분포한다고 알려져 있습니다. 따라서 이 결과는 고올레산 대두유도 일반적인 식물성 기름과 유사한 지방산 분포를 나타내고 있다는 것을 의미합니다. 이러한 경향은 일반 대두유와 고올레산 해바라기에서도 보실 수가 있습니다. 보시는 것처럼 일반 대두유에서도 올레산의 함량이 2번 위치에서 13 위치보다 2번 위치에서 높은 것을 보실 수가 있고, 고올레산 해바라기에서도 마찬가지로 그러한 경향이 나타났습니다. 그리고 이 표에서 보시면 고올레산 대두유에서는 일반 대두유나 고올레산 해바라기에는 존재하지 않는 특이한 지방산이 발견이 됐는데, 이와 같이 바로 17의 1N8, 즉 탄소수 17개, 이중결합이 1개이면서 그 이중결합의 위치가 멜티기 말단으로부터 8번째 탄소에 존재하고 있는 지방산입니다. 즉, 이 17의 1N8, 즉 9-cis-heptadecenoic acid는 보시는 것처럼 고올레산 대두유의 한 1.2% 수준으로 함유되어 있고, 이에 반해서 일반 대두유, 고올레산 해바라기에는 존재하지 않았습니다. 이 고올레산 대두유에 이 17의 1N8이 존재한다는 것은 2018년에 발표된 이 논문에서 최초로 보고가 되었습니다. 이 논문 결과에 따르면 이 논문에서 플래닛이 고올레산 대두유 제품을 GC로 분석을 했을 때 보시는 것처럼 일반적인 지방산 표준 물질인 뉴책의 스탠다드 믹스에서 존재하는 17의 1N7과는 머무는 시간이 정확하게 일치하지 않고 이해보다 수초 앞서서 나타나는 언노운 피크가 발견이 된 것을 확인했습니다. 그래서 이 연구에서는 이것을 17의 1N8의 표준 물질의 머무는 시간과 비교했을 때 둘이 서로 정확하게 일치하는 것을 확인했고, 그리고 이 피크의 매스 스펙트럼을 분석한 결과 바로 이 언노운 피크의 매스 스펙트럼과 그 다음에 이 17의 1N8 표준 물질의 매스 스펙트럼이 정확히 일치하는 것을 확인했습니다. 따라서 이 지방산이 바로 17의 1N8으로 동정이 된 겁니다. 이거는 이제 저희 개인적인 생각이지만 이 고올레산 대두유가에만 존재하는 이 지방산을
이제 지표 물질, 즉 마커로 활용한다면 향후 고올레산 대두유 제품에 이런 진이라든지 이런 것들을 판별하는 지표로서 사용이 가능할 것으로 생각합니다. 그리고 이제 저희 연구실에서는 또 이들 고올레산 대두유, 일반 대두유, 그리고 고올레산 해바라기의 중성지방, 즉 트리아시그리소를 조성도 서로 한번 비교해서 분석해 봤습니다. 결과는 LC-ELSD를 활용해서 분석한 결과입니다. 먼저 보시는 여기서 이 아시그리소를 보시면은 여기서 O는 올레산, L은 리놀레산, LN은 리놀렌산, 그리고 P는 팔미트산, S는 스테아르산을 나타냅니다. 보시는 것처럼 고올레산 대두유에 가장 많이 함유된 중성지방 종은 올레산 3개로 구성이 되어 있는 트리오레인, 즉 OOO로 그 함량가스는 약 50%였습니다. 그리고 이 고올레산 대두유에 이 올레산이 이 트리오레인뿐만 아니라 보시는 것처럼 OLLN, OLL, OOL, POL, POO, POP, POS 등 다양한 형태의 중성 지방 내에 존재하는 것을 확인했습니다. 그리고 이제 일반 대두유의 중성 지방 조성을 함께 보시면은 일반 대두유에서의 가장 중요한 주요한 트리아스그리솔 종은 리놀레산 세 분자로 구성이 되어 있는 LLL 트리리놀레인으로서 그 함량가스는 18%였고 트리올레인의 함량가스는 6%로 고올레산 대두유의 트리올레인 함량의 한 8분의 1 정도 수준입니다. 한편 고올레산 해바라기에서도 고올레산 대두유와 마찬가지로 이 트리올레인 OOO가 가장 함량가스 높은 중성지방이었고 그 함량가스는 75%였습니다. 이는 고올레산 대두유보다 한 25%포인트 정도 높은 수준입니다. 다음은 고올레산 대두유의 토코페롤 함량을 보겠습니다. 이 자료는 2018년에 발표된 한 논문에 보고된 결과입니다. 보신 것처럼 고올레산 대두유의 토코페롤 함량은 100g당 약 94mg 정도 됩니다. 그리고 이 중에서 감마 토코페롤 함량이 가장 높았습니다. 한 58.7mg 수준입니다. 그리고 델타 토코페롤, 알파 토코페롤 수준으로 그 함량값이 높았습니다. 그래서 저는 또 이 고올레산 대두유의 토코페롤 함량과 그다음에 일반 대두유의 토코페롤 함량의 수준을 한번 비교하기 위해서 그런 논문을 찾아봤습니다. 그때 2001년에 발표된 한 논문에서 이 고올레산 대두유와 일반 대두유의 총 토코페롤 함량을 정제 전뿐만 아니라 각 정제 공정 단계에 따른 그 함량값의 비교를 한 결과를 제시한 논문을 찾았습니다. 그 결과를 좀 보시면은 이 논문에서는 토코페롤 함량뿐만 아니라 유리지방산 함량, 그 다음에 인지질의 함량의 지표인 인함량, 그리고 색깔 중에서 그 적색도를 그 각 공정별 변화를 비교해서 제시하고 있습니다. 먼저 이 그래프에서 왼쪽 패널에 있는 그래프는 보실 필요가 없고 오른쪽 패널에 있는 그래프만 보시면 됩니다. 그리고 여기서 HO라고 적혀 있고 그다음에 하얀색 마름모가 고올레산 대두유를 가리키고 CS라고 적혀 있고 까만색 동그라미로 되어 있는 것이 바로 일반 대두유를 나타냅니다. 그래서 먼저 그래프 D를 보시면은 바로 이 총 토코페롤의 함량의 변화를 정제 전과 정제 공정 단계별로 그 변화를 비교해서 볼 수가 있습니다. 보시는 것처럼 하얀색 마름모, 즉 고올레산 대두유의 토코페롤 함량은 정제 전에도 까만색 동그라미 일반 대두유보다 높은 수준이었고 각 공정 단계에서도 계속 높은 수준을 유지하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 탈취 후에 최종 정제 후에도 여전히 고올레산 대두유가 일반 대두유에 비해서 높은 토코페롤 함량을 나타내는 것을 보실 수 있습니다. 이 토코페롤 함량 외에는 유리지방 함량, 그다음에 인지질 함량, 그리고 적색도의 경우는 정제 전에도 어떤 것이 높고 또 낮고 또 유사한 수준을 보였지만 그거와 상관없이 이 탈취 과정까지 거친 최종 정제 후에는 자, 오른쪽 패널을 보시면은 일반 대두유와 고올레산 대두유 간에는 큰 차이가 없는 것을 보실 수가 있습니다. 역시 같은 논문에서 이제 발표한
보관 결과인데 이것은 이들 식용유에 존재하는 레시틴 내 포스파티딜콜린 함량을 서로 비교해서 보여주고 있습니다. 여기서 HO가 고올레산 대두유, CS가 일반 대두유를 나타내고 그리고 왼쪽 막대는 압착 방식으로 채취한 식용유, 오른쪽 막대는 용매 추출을 통해서 채취한 식용유를 나타냅니다. 여기서 보시는 것처럼 이런 채취 방식과 상관없이 고올레산 대두유의 레시틴 내 포스파티딜콜린의 함량이 일반 대두유에 비해서 높은 것을 알 수가 있습니다. 이처럼 이제 고올레산 대두유가 일반 대두유에 비해서 높은 토코페롤 함량 그리고 높은 포스파티딜콜린 함량을 나타내는 이유에 대해서는 지금 정확히 알려져 있지 않습니다. 따라서 이러한 원인에 대해서 밝힐 어떤 추가적인 연구들이 향후에 필요할 것으로 생각합니다. 다음은 이 고올레산 대두유의 산화 안정성을 일반 대두유하고 비교해서 보시겠습니다. 역시 같은 논문에서 보고한 결과입니다. 그래프는 고올레산 대두유와 일반 대두유의 과산화물가, 아니시딘가, 그리고 옥시더티브 스테빌리티, 즉 OSI 값을 서로 비교해서 보여주고 있습니다. 역시 왼쪽 패널은 보실 필요 없고 오른쪽 패널만 보시면 됩니다. 보시는 것처럼 먼저 그래프 AA, 즉 과산화물가의 경우는 보시는 것처럼 고올레산 대두유, 하얀색 마름모가 까만색 동그라미, 일반 대두유에 비해서 각 정제 공정 단계에서 계속 낮은 수준을 유지하다가 최종 정제 후에는 그 값이 같은 것을 볼 수가 있습니다. 반면에 아니시딘가의 경우는 보시는 것처럼 고올레산 대두유가 정제 단계별뿐만 아니라 최종 정제 후에도 일반 대두유 까만색 동그라미보다 낮은 수준을 유지하고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 산화 안정성의 또 다른 주요 지표인 OSI 값은 보시면은 고올레산 대두유가 각 정제 단계별뿐만 아니라 최종 정제 후에도 고올레산 일반 대두유에 비해서 높은 값을 나타내는 것을 볼 수 있습니다. 따라서 이러한 결과는 고올레산 대두유가 일반 대두유에 비해서 훨씬 높은 수준의 산화 안정성을 나타낸다는 것을 보여주고 있습니다. 이처럼 높은 산화 안정성을 갖고 있는 고올레산 대두유를 이런 튀김유로 사용했을 때 그 산화 안정성을 한번 보겠습니다. 이 결과는 2005년에 발표된 논문에 나와 있는 자료로 고올레산 대두유와 일반적으로 프랜차이즈 업체에서 튀김유로 많이 사용하고 있는 면실유를 이용해서 감자칩을 190도에서 최대 25시간까지 튀겼을 때 그때 산화 안정성을 비교한 연구 결과를 보여주고 있습니다. 이 결과에서는 특히 튀김 과정 중에서 중성지방의 분해로 인해서 생성이 되는 극성물질의 총량과 유리지방산 함량을 분석해서 비교했습니다. 보시는 것처럼 총 극성물질의 함량값은 각 시간별로도 다 보시는 것처럼 고올레산 대두유에서 그 값이 이런 면실류에서의 값보다 유의적으로 낮은 것을 볼 수가 있습니다. 다만 유리지방산 함량은 두 식용유 사이에 유의적인 차이가 없었습니다. 따라서 이러한 결과는 고올레산 대두유를 튀김 온도와 같은 역시 고온에서 사용했을 때도 일반적으로 사용하는 튀김유인 이런 면실류 등의 일반 식용유에 비해서 훨씬 높은 수준의 산화 안정성을 갖고 있다는 것을 의미합니다. 고올레산 대두유를 튀김유로 사용했을 때의 장점입니다. 보시는 것처럼 고올레산 대두유는 높은 산화 안정성을 갖고 있고 따라서 이는 우리가 이 고올레산 대두유를 튀김유로 사용했을 때 튀김유로 교체하는 주기를 늘림으로써 많은 튀김 제품을 제조할 수 있다는 것을 의미합니다. 또한 앞서 보신 것처럼 이 튀김 과정에서 이런 극성 물질들 같은 이런 중합체의 형성이 되는 현상을 줄일 수가 있고 따라서 이러한 중합체들이 튀김기 내부에 축적되는 그런 현상들을 또 줄일 수가 있습니다. 따라서 결과적으로 이런 튀김기 내부의 그 청소라든지 이런 것들에 드는 어떤 시간을 줄일 수 있기 때문에 이런 튀김기의 유지, 관리 측면에서도 유리하고 결과적으로 이런 튀김 제품의 제조 원가, 단가를 낮출 수 있는 장점이 있습니다.
이 고올레산 대두유를 튀김류로 이용해서 제조할 수 있는 제품들의 예입니다. 보시는 것처럼 고올레산 대두유는 도넛, 칩과 스낵, 그리고 프렌치 프라이, 그리고 치킨, 그 다음에 HMR 제품 등 다양한 가공식품과 프랜차이즈 외식 제품에 적용이 가능합니다. 특히 이 고올레산 대두유는 이런 라면을 튀길 때 바로 튀김류로 사용이 가능하고 최근 이 라면의 튀김류로 사용하는 것에 대한 어떤 가능성에 대해서 현재 주목을 받고 있습니다. 이 고올레산 대두유의 또 다른 적용 예를 보겠습니다. 산업적인 이용 예를 보시면은 쇼트닝이 있습니다. 자, 이것은 하이 올레이 소이빈 오일 쇼트닝이라고 해서 고올레산 대두 쇼트닝이라는 제품입니다. 이 쇼트닝 제품은 고올레산 대두유를 70% 이상 함유하고 있는 제품이고, 이 고올레산 대두유를 효소적 에스테르 교환 반응을 통해서 제조한 쇼트닝입니다. 이 고올레산 대두유를 이용해서 제조한 쇼트닝은 일반적인 에스테르 유지에 비해서 포화지방산 함량이 낮고, 그러면서 포화지방 함량이 낮고, 그 다음에 트랜스 지방이 함유되어 있지 않은 그런 특성이 있습니다. 고올레산 대두 쇼트닝을 이용해서 식품을 제조할 때의 장점입니다. 보시는 것처럼 이 쇼트닝 제품은 일반적인 쇼트닝 제조 원료로 사용이 되는 부분 경화 유지를 사용하지 않았기 때문에 1회 제공량당 트랜스 지방 함량이 0이고, 또 포화 지방 함량도 30% 미만으로 낮은 수준인 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 이 제품에는 이런 합성, 젤 형성제, 유화제 등이 함유되어 있지 않고, 또 일반적인 대두유나 일반적인 에스테르 유지에 비해서 높은 산화 안정성을 나타내는 장점이 있습니다. 이 고올레산 대두 쇼트닝을 이용해서 제조할 수 있는 제품의 예들입니다. 보시는 것처럼 패스트리, 비스킷, 쿠키, 케이크, 도넛, 파이 등 다양한 베이커리류 제품의 제조에 이용이 가능합니다. 네, 지금까지 말씀드린 고올레산 대두유의 화학적 특성에 대해서 요약해 보겠습니다. 먼저 고올레산 대두유는 올레산 함량이 70% 이상으로 굉장히 높고, 그리고 일반 대두유에 많이 함유되어 있는 리노레산 또는 리노렌산 같은 다중부포화 지방산 함량이 현저히 낮기 때문에 이들 일반 대두유뿐만 아니라 일반적인 식용유에 비해서 훨씬 더 높은 산화 안정성을 나타낼 수 있습니다. 또한 감마 토코페롤 등 황산화제 함량도 상대적으로 높아 더 그 산화 안정성이 우수한 장점이 있습니다. 또한 이러한 산화 안정성이 우수하기 때문에 고올레산 대두유는 튀김류로 이용이 가능하고, 이때 튀김류로 이용 시 제조원가 절감, 품질 유지 등 비용이나 품질 측면에서 다른 일반 식용 유지, 튀김류에 비해 장점이 많습니다. 또한 고올레산 대두유는 쇼트닝 제조 원료로도 이용이 가능하며, 따라서 다양한 베이커리 제품에서도 원료 유지로 사용이 가능합니다. 또한 이들 쇼트닝은 일반적인 쇼트닝에 비해서 트랜스 지방이 없고 포화 지방 함량이 낮기 때문에 영양학적 측면에서도 훨씬 우수할 것으로 예상이 됩니다. 네, 이상으로 오늘 세미나 발표를 마치겠습니다. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 김병희 교수님 감사합니다. 다음은 고올레산 콩기름이 건강에 도움이 됨을 설명해 주실 분을 모셨습니다. 고광석 교수님 부탁드립니다. 안녕하세요. 이화여대 고광석입니다. 오늘은 제가 특별한 콩기름에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 일반적으로 우리가 알고 있는 콩기름이 아니고 단가 불포화 지방이 풍부한 하이 올레익 소이빈 오일, 호스보가 건강에 미치는 영향에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 전 세계 장수국가에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 장수국가의 분포를 보면은 대부분이 서유럽 부분, 그리고 캐나다, 호주, 그리고 아시아에서는 일본과 우리나라가 굉장히 장수하는 국가로 알려져 있습니다. 특히 서유럽 국가들 중에서 지중해 국가들이 많은 국가들이 장수를 하고 있는데요. 이 장수 국가들의 그래프의 분포를 보면은 대부분이 전 세계적인 평균에 비해서 굉장히 월등하게 오래 사는 것을 볼 수가 있죠. 또한
우리나라의 경우에는 예전에는 굉장히 오래 살지 못하는 국가였습니다. 그런데 최근에 굉장히 분발을 해서 지금은 전 세계 장수 국가 중에 하나로 저희가 성장을 했습니다. 전 세계 장수하는 국가들의 면면을 좀 살펴보면 특히 서유럽 국가 중에서 스페인이나 이태리, 프랑스, 그리스 같이 지중해 국가들이 많이 포함이 되어 있는데요. 이러한 지중해 국가들은 식습관이 굉장히 차별적인 것이 이 장수하는 나라의 특징이기도 합니다. 이 장수하는 국가 중에서 아주 특별한 마을을 제가 하나 소개시켜 드리려고 합니다. 이탈리아 남부의 작은 해안 마을인 아치아롤리입니다. 그림에서 보시는 것처럼 남부 해안의 작은 마을이고 구글맵에서 찾아봐도 도시의 거리가 몇 개 보이지 않을 정도로 아주 작은 마을입니다. 전체 인구는 700명밖에 안 되죠. 그런데 이 나라에 이 작은 도시에 100세 이상의 인구가 300명이나 된다고 합니다. 사실 전 세계의 그 100세 이상의 그 장수하는 인구의 분포가 약 0.02%라고 생각을 했을 때 이 도시에 장수하는 분들의 비율은 굉장히 놀라울 수밖에 없습니다. 그렇다고 여기 있는 분들이 특별히 식이를 조절하거나 아니면은 굉장히 많은 운동을 하거나 아니면 담배를 안 핀다거나 술을 안 마신다고 하는 절제된 생활을 하는 것도 아닙니다. 보통 일반적으로 이탈리아 분들이 하듯이 와인도 즐기고 식생활도 즐기고 교류를 하면서 그러면서 지내는 분인데 특별하게 오래 사는 것이 참 재미있는 현상입니다. 그래서 많은 연구자들이 이 마을에 대해서 연구를 하기 시작했는데요. 학자들이 이분들의 혈액을 분석을 했고 그리고 이분들의 식생활을 분석을 했습니다. 재미있는 것은 이분들 혈액 중에서 아드레노모듈린이라고 하는 이러한 호르몬이 굉장히 높은 것을 볼 수 있었습니다. 특히 그 같은 나이대보다도 훨씬 높은 20, 30대 수준의 혈중 농도를 보였는데 이 아드레노모듈린이 하는 일이 무엇이냐면 바소다일레이션, 즉 혈관을 확장시키는 그런 호르몬입니다. 다시 말해서 심장에서의 그 블러드 서큘레이션 그리고 마이크로 서큘레이션을 아주 좋게 한다는 뜻이죠. 그렇다면은 여기 있는 노인분들은 거의 20대나 30대 수준의 마이크로 서큘레이션을 갖고 있다는 뜻이죠. 또한 영양적인 면에서도 굉장히 특이한데 식생활의 대부분의 그 재료들이 리어 치킨 래빗, 즉 자기들이 기른 그런 화이트밋을 주로 섭취를 하고 있었고 그리고 로컬 씨푸드, 그러니까는 근해에서 잡히는 그런 씨푸드들 그리고 채소와 과일도 자기가 직접 기른 백야드 식물들을 먹을 수 먹었고 그리고 이외에 굉장히 많은 양의 로즈마리와 많은 양의 올리브 오일을 섭취한다고 합니다. 그렇다면 과연 이러한 식생활들 특히나 이 로즈마리나 올리브 오일이 이분들의 건강을, 이 장수를 유지할 수 있는 비결이 될까요? 그래서 이태리 사람들 아니면 지중해 분들이 다른 나라에 비해서 오래 산다고 했을 때 이 지중해 식단에 대한 관심이 굉장히 많이 늘었습니다. 1950년도에 데이비스라는 분이 지중해 식단에 대해서 정의를 내렸습니다. 이 지중해 식단은 크게 세 가지 컴포넌트로 이루어져 있는데 올리브와 밀 그리고 포도입니다. 전체적으로 섭취량을 살펴보면은 가장 많은 부분이 신선한 과일과 채소, 그 다음에 통곡물과 레귤, 즉 콩 종류, 그리고 올리브들이 주요 식품의 베이스를 차지하고 있습니다. 그리고 어느 정도의 화이트밋과 그 다음에 씨푸드들이 있고 단순당과 그리고 레드밋들은 상위에서 아주 적은 양을 섭취하는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이분들 많은 양의 올리브유와 그 다음에 적당량의 와인 그리고 이탈리아인들의 피지컬 액티비티가 포함이 되고 문화적인 교류 또한 아마도 지중해 식단에 영향을 미치는 것으로 보여지고 있습니다. 한 가지 재미있는 사실이 있는데요. 2017년에 우드그룹은 재미있는 비교를 했습니다. 과연 이태리 식단과 그리고 미국의 식단의 차이가 어떤 것인가를 비교를 했습니다. 놀랍게도 미국의 식단은 이태리 식단에서 권장을 하는 신선식품과 그 다음에 올리브유 등의 섭취는 굉장히 적었고요. 지중해 식단에서 강조하는 가장 적게 먹는 그런 가공식품과 레드밋 그리고 단순당 등의 종류들은 아주 많이 주식처럼 섭취하는 걸 볼 수 있습니다. 그렇다면은 과연 이 차이가 지중해 사람들과 미국 사람들의 수명 차이로 연결이 될 수 있을까요?
그래서 학자들이 지중해 음식들에 대한 연구를 많이 하게 되었는데요. 그 중에 또 하나 대표적인 그 식단 중에 하나가 대쉬 다이어트라는 겁니다. 대쉬 다이어트는 Diet Approach to Stop Hypertension이라고 해서 고혈압 환자들한테 급여하는 그런 식이 방법이고요. 혈압을 낮추기 위해서 적은 양의 지방과 적은 양의 동물성 기름, 그다음에 레드밋, 그리고 많은 양의 포타슘을 섭취하는 그런 식단입니다. 이런 식단들 중에서도 특히 그 지방의 섭취를 강조를 했는데, 지방의 섭취는 최소한으로 하지만은 베지터블 오일의 섭취를 강조를 했고, 그 중에서도 올레익 엑시드가 굉장히 많은 올리브 오일의 섭취를 강조하고 있습니다. 이 두 가지 건강 다이어트를 비교를 했을 때 특징적인 것은 많은 양의 베지터블, 많은 양의 과일, 그리고 식물성 기름의 섭취를 권장을 하고, 되도록이면은 낮은 수준의 레드밋과 낮은 수준의 동물성 지방을 권장을 하고 있습니다. 즉, 다시 말해 동물성 식품은 좀 자제하라는 뜻이 되겠죠. 그리고 적당량의 해산물과 그다음에 단백질 기본으로서의 유제품, 그리고 통곡물과 콩류를 권장을 하고 있습니다. 이 중에서도 특이하게 강조하고 있는 것이 이 지방 부분인데요. 지방 부분에서는 식물성 기름을 굉장히 강조하고 있습니다. 그 중에서도 올레익스가 풍부한 올리브 오일 같은 것을 권장을 하고 있죠. 그럼 올리브는 과연 어떤 것일까요? 역사적으로 보면은 기원전 6000년부터 섭취했다는 기록이 있습니다. 그리고 현재 전 세계적으로 약 300만 톤의 올리브가 생산이 되고 있고, 예로부터 섭취를 하거나 아니면은 종교, 스킨케어, 아니면은 윤활제, 아니면은 이 불을 밝히는 용으로 많이 사용이 됐다고 합니다. 중요한 것은 건강 다이어트의 하나인 지중해 식단의 한 가지의 컴포넌트를 이룬다는 것이죠. 지금 녹색으로 표시한 부분이 올리브를 많이 키우는 생산지입니다. 이 생산지를 보면은 포르투갈이 있고, 남부 스페인, 그다음에 남부 프랑스와 이태리, 그다음에 지중해 지역이 포함이 되어 있고요. 그 다음에 북부 아프리카 포함되어 있습니다. 여기 표시는 녹색 부분은 대부분 장수국가로 보여지는 부분입니다. 그래서 이 올리브 오일, 즉 하이 올레익 엑시드를 많이 섭취하는 게 건강과 직접적으로 연관이 있는지에 대해서 많은 학자들이 연구를 하기 시작했습니다. 다른 식물성 기름에 비해서 이 올리브가 어떤 그 지방산 조성을 갖고 있는지 분석을 하였는데요. 우리가 굉장히 많이 사용하고 있는 그 소이빈 오일이나 콘 오일, 선플라워 오일, 캐뉼라 오일, 그리고 팜오일과 컨시드 오일과 비교를 했는데, 대부분의 식물성 기름은 다가 불포화 지방인 리놀레익 엑스나 리놀렌 엑스 함량이 굉장히 높고, 단가 불포화 지방인 올레익 엑스 함량은 꽤 적은 것을 볼 수 있습니다. 물론 팜오일 같은 경우에는 포화 지방이 굉장히 많이 포함이 되어 있죠. 그런데 특징적으로 올리브 오일에는 무려 75%라는 지방이 올레익 엑스입니다. 즉 단가 불포화 지방이 다른 지방에 비해서 현저하게 높다는 것이 올리브의 특징이 되겠죠. 그래서 많은 연구자들이 연구를 한 결과 크게 4가지의 건강의 베네핏을 우리가 찾아볼 수 있습니다. 심혈관계 질환의 위험을 감소시키는 것, 그리고 두 번째가 퇴행성 신경질환의 위험을 감소시키는 것, 그리고 세 번째가 제2형 당뇨병의 위험을 감소시킬 수 있다는 것, 그리고 마지막으로는 우리가 염증에 대해서 항염증 효과도 보여줄 수 있다는 4가지가 크게 제시가 되었습니다. 이 4가지의 그 헬스 베네핏에서 잠깐 살펴보겠습니다. 1914년 살바도르 그룹에서 랜더마이즈 스타디를 했는데, 이때 프리메드라고 하는 굉장히 큰 연구가 유럽에서 진행이 되었습니다. 즉 올리브 오일의 건강 효과를 보기 위해서 실시한 연구인데, 전체 7,216명의 심혈관 질환 고위험군을 대상으로 실험을 하였는데, 지중해 식단에 너트를 포함한 그룹, 그다음에 올리브 오일을 포함한 그룹, 그리고 저지방식을 한 3그룹을 평균적으로 4.8년을 추적했습니다. 그 중에서 올리브 오일을 섭취한 군은 다른 군에 비해서 무려 35% 이상의 심혈관계 질환 위험 감소와 모틸리티 감소를 보였고요. 그 효과가 일반적인 올리브 오일보다 EVOO, 즉 엑스트라 버진 올리브 오일이 조금 더 좋은 결과를 보였다고 발표를 하였습니다. 2015년에 모리스 그룹은 총 960명의 참가자를 평균적으로 약 4.7년을 추적하였습니다. 이들에게는 대시 다이어트와 지중해 식단을 혼합한 마인드 다이어트라는 것을 급여를 했고, 그리고 이 식단을 잘 따르는 그룹과 따르지 않는 그룹에 따라서 이 퇴행성 신경계 질환에 대해서
그 글로벌 커그니티브 스코어를 조사를 했습니다. 이 결과 마인 다이어트를 잘 섭취한 그룹, 즉 마인 스코어 하이 그룹은 마인 스코어 로우 그룹에 비해서 이 글로벌 커그니티브 스코어의 저하가 굉장히 천천히 진행한 것을 볼 수 있었고요. 최고 7.5년의 기억 감퇴를 예방하는 효과를 보여줬다고 합니다. 2010년에 같은 그 살바도르 그룹에서 이 프리메드 연구에서 제2형 당뇨의 위험성에 대해서 조사를 하였습니다. 지중해 식단에 EVO를 추가한 식단으로 총 418명 당뇨 고위험군을 대상으로 실험을 진행하였으며 약 4년의 추적 결과 지중해 식단에 엑스트라 버진 올리브 오일을 추가한 그룹이 약 8% 정도의 제2형 당뇨 발생률을 감소시켰다는 보고를 하였습니다. 2005년도에 참 재밌는 논문이 발표가 되었는데 네이처에 올리브 오일이 우리가 알고 있는 항염증계 진통제인 이부프로펜과 같이 항염 효과를 보인다는 논문을 발표하였습니다. 그래서 그 뒤로 올리브 오일의 항염 효과에 대해서 많은 연구가 진행이 되었는데요. 2011년에 발표된 논문에서는 그 결과를 정리해서 발표를 하였는데 올리브 오일의 성분 중에 하나인 올레오칸탄이 이부프로핀과 같이 프로스타글란딘과 콕스1, 2의 활성을 억제함으로써 체내 염증을 저해한다는 그런 효과를 발표를 하였고요. 이로 인해서 아스트라이티스나 알츠하이머 같은 염증과 관련된 질병에 좋은 효과를 보일 수도 있다고 발표를 하였습니다. 그렇다면은 우리가 오늘 주목하면서 제가 말씀드리고 싶은 허스보, 즉 하이 올레익 애시드 소이빈 오일은 과연 어떠한 그 헬스 베네핏이 있는지 확인하겠습니다. 올리브 오일과 같이 굉장히 많은 양의 올레익 애시드가 포함되어 있는 유지인데 유지들은 굉장히 많은 종류가 있습니다. 하이올레익 캐뉼라도 있고 하이올레익 선플라워도 있습니다. 그 중에 비스티브 골드와 플래니시 같은 경우에는 하이올리브 소이빈 오일이고 이 두 가지 오일을 올리브 오일과 지방산 비교를 했을 때 두 하이올레익 소이빈 오일 다 거의 올리브 오일과 유사한 지방산 프로파일을 가지고 있습니다. 특히 플래니시 같은 경우에는 굉장히 유사하죠. 올레익 애시드의 함량도 같고 다른 지방산의 함량도 거의 유사합니다. 그래서 많은 학자들이 또 이 호스보에 대한 연구를 시작을 하게 되었는데요. 2006년에 발표된 리켄스타인의 논문에 의하면은 약 50세 이상의 혈중 LDL 콜레스테롤이 농도가 높은 30명의 연구 대상자에게 호스보를 포함한 여러 종류의 지방을 섭취하게 하였고 그 중에 호스보 그룹의 혈중 리피드 프로파일이 HDL로 증가하는 쪽으로 변화를 하였다고 보고를 하였습니다. 다시 말해서 호스보가 고콜레스테롤 혈증 환자에게 혈액 리피드 프로파일에 긍정적인 효과를 줄 수 있다고 보고를 하였습니다. 2017년에 발표한 에켈 등의 연구에 의하면은 60개의 임상실험의 결과를 메타어널리시스를 통해서 발표를 했는데 그 발표 중에 다음과 같은 결과를 포함시켰습니다. 호스보가 단가 불포화 지방과 다가 불포화 지방을 탄수화물로 치환했을 경우에 LDL 콜레스테롤의 감소 효과를 보였다는 것인데 다시 말해서 에너지원을 탄수화물에서 지방으로 변화를 주어도 만약에 그 지방이 단가 불포화 지방이나 다가 불포화 지방일 경우에는 리피드 프로파일에 긍정적인 효과를 줄 수 있다는 것이죠. 2011년에 발표한 글링햄의 시스테믹 리뷰에서는 34개의 임상실험을 정리했는데요. 호스보와 같은 무파를 급여했을 때 메타볼릭 신드롬의 4가지 위험 요소인 복부지방, 고혈압, 고콜레스테롤, 고혈당 중에 모두 긍정적인 효과를 보였으며 이로 인해 대사증후군 및 제2형 당뇨병 그리고 심혈관계 질환 위험을 감소시킨다는 결론을 내렸습니다. 2015년에 발표한 후스의 논문에서는 포화지방과 그다음에 요즘 많이 문제가 되고 있는 트랜스팻을 하이 올레익 오일로 교체를 해서 급여를 하였습니다. 그랬을 때 어느 정도의 혈중 지방의 프로파일이 변화했는지를 조사를 하였는데요. 포화지방을 하이 올레익 오일로 바꿨을 때는 토탈 콜레스테롤과 LDL 콜레스테롤, 아포비 프로테인이 굉장히 많은 수준으로 감소를 하였습니다. 트랜스팻을 하이 올레익 오일로 교체를 했을 경우에 토탈 콜레스테롤, LDL, 아포비뿐만 아니라 중성지방, 그 다음에 토탈 콜레스테롤과 LDL 콜레스테롤, 그 다음에 HDL 콜레스테롤, 그 다음에 HDL의 감소를 보였고 HDL 콜레스테롤의 증가와 HDL 콜레스테롤의 구성 성분인 아포A 프로테인의 증가를 보였습니다. 다시 말해서
직접적으로 포화지방과 트랜스팻에 비해서 하이올레이크 소이빈 오일은 사람의 혈중 지방의 프로파일에 굉장히 긍정적인 영향을 직접적으로 줄 수 있는 것을 의미합니다. 그렇다면 호수보가 진짜로 좋은 것일까요? 사실 제가 지금 말씀드릴 수 있는 것은 호수보가 좋다, 안 좋다의 의미보다는 여러분들이 직접 판단을 하셔야 될 것 같습니다. 그런데 여러 가지 실험에 의해서는 호수보는 심혈관계 질환에 긍정적인 효과를 줄 수 있는 것은 명백하게 밝혀졌습니다. 그리고 특히 경제적인 측면에서 닭과 불포화지방이 가질 수 있는 여러 가지 산패에 의한 위험도, 즉 다시 말해 안정성, 지질 안정성에 대해서도 굉장히 강하다는 것을 볼 수가 있습니다. 이제부터는 일반적인 식용유보다도 하이올레이크 소이빈 오일을 시도해 보시는 건 어떠실까요? 이상으로 발표 마치겠습니다. 고맙습니다. 고광석 교수님 감사합니다. 고올레산 콩기름, 다양한 기능성을 지닌 프리미엄 유지로 자리매김할 것 같은데요. 콩기름 시장의 현황과 고올레산 콩기름의 시장 전망에 대해서 설명해 주실 분을 모셨습니다. 대두 가공협회 박규남 이사님 부탁드립니다. 한국 대두가공협회 박규남입니다. 오늘 제가 발표할 내용은 대두유 시장의 현황과 전망에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째 슬라이드입니다. 먼저 대두유 시장에 대한 이야기에 앞서 대두유의 원재료인 대두 시장을 간략히 살펴보도록 하겠습니다. 전 세계 대두 주요 생산 국가는 브라질, 미국, 아르헨티나로 대부분 대두가 이 세 곳에서 생산되고 수출되어지고 있습니다. 2019년도 기준 대두 생산량은 브라질이 약 1억 2,400만 톤, 미국이 9,700만 톤, 아르헨티나가 5천만 톤 수준입니다. 대두 주요 수출국 역시 이 미국과 브라질이 주요 수출국입니다. 앞서 말씀드린 아르헨티나의 경우는 대두의 수출보다는 대두를 가공한 대두유와 대두박을 주로 수출하기 때문에 대두 수출량은 미미한 형국입니다. 그래서 2019년도 기준 세계 주요 국가별 수출 현황을 보면 브라질이 8,500만 톤, 미국이 4,500만 톤, 아르헨티나는 9천만 톤으로 900만 톤으로 미미한 수준으로 보여집니다. 국내 대두 수입 현황 및 단가입니다. 국내 체유 및 탈취 대두방용 대두 수입 현황은 체유 및 탈취 대두방용이라고 하는 것이 식용유와 대두박을 생산하는 용도이며 2014년 이후 지속적으로 100만 톤의 대두가 미국과 브라질에서 수입되고 있으며 마찬가지로 2014년 이후 무역 통계 기준으로 약 400불대로 수입되어지고 있습니다. 도표에서 보시는 바와 같습니다. 다음은 국내 식용유지 수입 현황입니다. 지금까지 대두유의 원료인 대두에 대해 간략히 말씀드렸고 다음은 국내 식용유지 수입 현황에 대해 간략히 말씀드리도록 하겠습니다. 국내 식용유지 수입은 대두유와 팜유, 카놀라유, 올리브유, 옥수수유, 면실유 등이 국내에서 수입되어지고 있으며 연도별 수입량은 차트의 내용을 살펴봐 주시기 바랍니다. 2019년 현재 국내 식용유지 수입 현황입니다. 팜유의 수입 현황이 64만 2천 톤, 대두유의 수입량이 35만 1천 톤, 카놀라의 수입량이 15만 5천 톤, 올리브유가 1만 6천 톤, 옥수수유가 6천 톤 수준입니다. 다음은 국내 대두유 국가별 수입 현황입니다. 이 도표에서 우리가 눈여겨봐야 할 점은 2017년도 아르헨티나 대두유 품질 이슈 이후로 국내 대두유 수입이 대부분 미국산으로 전환되어졌다는 점입니다. 여기에서 우리가 주목해야 될 점은 왜 미국산 대두유가 국내 시장을 장악했느냐는 겁니다. 물론 FTA로 인한 미국산의 가격 경쟁력 확보도 매우 중요한 이유이겠지만 지속 가능한 안정적인 공급과 품질이 얼마나 중요한지를 보여주는 중요한 사건이라고 할 수 있겠습니다. 국내 대두유 국가별 수입 현황입니다. 2019년도 기준입니다. 2019년
현재 앞서 말씀드린 아르헨티나 품질 이슈로 인해서 미국에서 30만 6천 톤, 그 다음에 아르헨티나에서 16,000톤으로 아르헨티나산 대두유 수입이 급격하게 줄어든 것을 알 수 있습니다. 이제 국내 대두 수입 업체들은 품질의 안전성이 가격 경쟁력보다 중요하다는 인식이 확고하게 자리 잡게 되었습니다. 다음은 국내 대두유 총 수요 현황입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 국내 식용유 제조용 대두, 즉 다시 말해서 체유 및 탈취 대두박용으로 수입되는 대두의 물량은 연간 100만 톤 수준이었고, 여기에서 생산된 국내 생산 대두유는 대두유 수율이 약 20%이므로 연간 약 20만 톤이며, 2019년 기준 국내 총 수요는 대두유 조유 수입량과 국내 생산량을 합쳐 54만 1000톤입니다. 다음은 대두유와 팜유의 국내 수입 현황입니다. 이 그래프는 국내에서 생산된 대두유가 제외된 순수한 수입량 기준으로 작성되어 있습니다. 팜유의 수입은 2014년 이후 폭발적으로 증가하는 것을 볼 수가 있습니다. 2019년 현재 수입량 기준으로 대두유와 팜유의 수입 현황입니다. 대두유 수입량은 35만 1000톤이며 국내에서 생산된 대두의 생산량이 약 20만 톤이므로 이 둘을 합산해도 팜유의 수입량보다 약 10만 톤이 적은 물량이 공급되어지고 있습니다. 대두유와 팜유의 가격 비교입니다. 팜유의 수입 가격은 대두유의 수입 가격보다 2019년도 기준 약 100불의 가격 차이가 나는 것을 보실 수 있습니다. 즉 다시 말해 팜유는 대두유보다 100불의 가격 경쟁력을 가지고 있습니다. 다음은 고올레산 대두유 식품공전 개정 현황을 살펴보겠습니다. 유색과 한국대두가공협회는 앞으로의 대두유 시장이 장기적인 관점에서 고올레산 대두유 시장으로 재편될 것이라는 것에 동의하였고, 현재 미국산 대두유 수입이 주를 이루고 있는 국내 시장에서 고올레산 대두유의 수입을 위해 식품공전 개정이 필요했습니다. 사실 식품공전 개정을 추진하기 전에 제가 몸담고 있는 한국대두가공협회에서는 고올레산 대두유 수입이 국내에서 대두를 수입하여 생산되어지는 대두유 시장에 부정적인 영향을 줄 것에 대해 깊이 고민하였습니다. 하지만 시대적 흐름과 대두유 전체 시장의 외연 확장을 통해 다시 한번 대두유 산업이 더욱더 한 단계 성장할 수 있다는 판단으로 식품공전 개정을 추진하였습니다. 2019년부터 사전 준비 작업을 동국대학교 박유현 교수님과 진행하였고, 식약처에 식품공전 개정을 2차례 진행하였습니다. 또한 식약처 담당자와 수차례 미팅을 하고 고올레산 대두유 식품공전 개정의 필요성과 당위성에 대해 논의를 지속한 결과 2019년 12월 30일 식품의 기준 및 규격 고시안이 행정 예고되었고, 이어 최종적으로 2020년 올해죠 4월 14일 식품의 기준 및 규격이 화면에서 보시는 바와 같이 개정 고시되었습니다. 개정된 내용은 콩기름의 요오도가 규격에 고올레산 제품은 75에서 95로 한다는 내용이 삽입되었습니다. 마지막으로 대두유 산업의 현안 문제점과 향후 발전 방향에 대해 이야기하고 제 발표를 마무리하도록 하겠습니다. 먼저 대두유 산업의 현재 이슈입니다. 대두유 산업의 대표적인 현재 이슈는 시민단체의 GMO 완전 표시제 요구사항입니다. 사실 이 이야기는 하나의 주제로 말씀드려야 하지만 시간 관계상 오늘은 간략히 말씀드리도록 하겠습니다. 1998년 10월 농진청 국정감사 때 이완구 국회의원이 GMO 콩이 수입되어지고 있다는 지적으로 촉발되어 시민단체의 항의와 관련법 개정이 추진되었고, 이로 인해 농산물 품질관리법, 식품위생법, 유전자 제조합 식품 등의 표시 기준이 마련되게 되어졌습니다.
이후 여러 가지 우여곡절을 겪었고 좀 잠잠해지던 GMO 이슈는 최근 들어 2018년도 3월에 시민단체의 청와대 국민청원으로 다시 촉발되기 시작하였습니다. 시민단체들은 GMO 완전 표시제 시행을 요구하였고 이후 청와대의 지시로 사회적 협의회가 출범하였으나 소비자단체가 주장하는 원료 기반의 완전 표시제에 대한 입장이 관철되지 않자 소비자단체의 일방적인 파행으로 중단되었습니다. 현재는 소비자단체의 주장에 따라 식약처 주도의 GMO 표시 강화를 위한 실무협의회가 다시 출범하였으나 코로나19로 잠정 중단 중에 있습니다. 때문에 현재 GMO 표기에 대해서는 아무것도 결정된 바가 없습니다. 시민단체의 주장은 원료 기반으로 GMO 대두로 생산된 대두유에 GMO 표기를 하라는 것이고 우리 측은 이미 식약처에서 안전하다고 판명된 GMO에 대해서 잘못된 가짜 뉴스와 소비자들의 부정적인 인식을 먼저 개선하고 이후에 소비자의 GMO에 대한 부정적 인식이 개선된 후 사회 경제적 파장을 심도 있게 고려하여 표시제를 시행하는 것이 맞다는 주장을 하고 있습니다. 대두유의 주요 소비 현황을 B2B 기준으로 정리하였습니다. 보시는 바와 같이 대두유는 제빵, 어묵, 소스, 드레싱, 간편식, 제과 등 넓은 분야에서 고루고루 사용되어지고 있습니다. 유지산업에서 제일 큰 비중을 차지하고 있는 팜유의 소비 현황입니다. 팜유는 앞서 말씀드린 바와 같이 2019년 기준 약 64만 2천 톤이 수입되어지고 있고 화면에서 보시는 바와 같이 대부분 라면 튀김용으로 사용되어지고 있습니다. 제가 계속해서 대두유 시장을 말씀드리면서 팜유와 고올레산 대두유를 거론하는 이유는 대두유 산업이 외연적 성장을 하기 위해서는 시장 확대가 반드시 필요하고 일정 부분 팜유 시장을 대두유 시장으로 전환시켜야 한다는 것을 말씀드리기 위함입니다. 대두유 산업의 시장 확대 방안으로는 먼저 남북 경제협력을 통한 지속적인 대북 지원 물자에 국내에서 수입된 대두로 생산된 대두유가 매년 지속적으로 공급되길 희망하고 이를 위해서는 관계기관에 국내 생산 제품에 대한 대북 지원이 우선시 되어져야 한다는 인식을 심어줘야 한다고 생각합니다. 또한 국내 팜유 시장의 미묘한 변화에 주목해야 합니다. 일부 소비자 단체와 유튜버, 블로거 등 팜유에 대한 부정적인 뉴스를 생산하고 있는 것에 주목해야 합니다. 최근 TV 광고에 팜유를 쓰지 않는다라는 문구가 나타나기 시작했습니다. 분유 광고였던 것으로 기억합니다. 소비자들의 이런 변화에 발맞춰 팜유를 대두유로 전환하기 위해서는 고올레산 대두유가 대안이 될 수 있을 것입니다. 물론 해결해야 될 부분은 가격 경쟁력이 밑바탕 되어야 하겠지만 앞서 말씀드린 아르헨티나산 대두유 품질 이슈에서 보듯이 수년간 탄탄하고 견고하게 지탱하던 아르헨티나산 대두유도 품질 안전성에 문제가 발생해 시장이 미국산 대두유로 재편되었듯이 팜유에 대한 소비자의 부정적 인식 확산을 주목하고 이에 발맞춰 고올레산 대두유의 품질 우수성, 또 가공 마진, 그 다음에 가격 경쟁력 확보를 통해 대두유 시장을 확대 재편해야 한다고 생각합니다. 고올레산 대두유는 이런 점에서 대두유 산업을 재편하고 확대할 수 있는 중요한 변곡점이라고 생각합니다. 오늘 제가 이 시간을 빌어 여러분들께 말씀드린 내용은 여기까지입니다. 대두유 가공 산업에서 종사하시는 여러분들이 앞으로 나아갈 방향, 우리가 어떠한 부분을 고민하고 그 부분을 해결해야 되는지에 대해서 함께 고민하는 자리가 되었으면 좋겠습니다. 마지막으로 부족한 발표를 끝까지 경청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 하루빨리
좀 더 좋은 날이 돼서 서로 얼굴을 보고 다시 만날 수 있는 날을 기대하겠습니다. 행복하십시오. 네, 박균환 이사님 감사합니다. 새로이 소개되는 프리미엄 유지 고올레산 콩기름을 조금 더 이해할 수 있었던 시간이었습니다. 네, 지금까지 쇼케이스 세미나에 참여해주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 기회를 빌어 더 많은 정보를 가지고 찾아뵙겠습니다. 배우 김예은이었습니다.